السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سوال، میں ہوں انس گندل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان نوجوانوں کے ساتھ جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن غربت کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے اور آج کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کوئی مزدوری کر رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور ان کے کیا خواب تھے اور کس طریقے سے ان کے جو خواب ہیں وہ ٹوٹ گئے، یہ ساری کہانیاں آج اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک نوجوان جو کہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے، گھر کی مجبوریاں ایسی ہوگی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے وہ آج کسی ریڑھی کے اوپر کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ اس کی کیا رائے ہے اور حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے، حکومت کا جو موقف ہے وہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے جو آج نہیں ہے، اور جو نوجوان ہے وہ حکومت کو کیا کہنا چاہتا ہے اپنے خوابوں کے بارے میں۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جی ناظرین، عوام کے درمیان چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت سے کس حد تک جو عوام ہے وہ خوش ہے، اور جو یہ حکومت دعوے کرتی ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کو کافی حد تک کم کر دیا ہے، اس میں کس حد تک جو ہے وہ صداقت ہے، عوام کو کس حد تک ریلیف مل چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جن کی جو محض عمر ہے وہ 16 سال ہے۔ اس 16 سال کی عمر میں یہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ سر جی ادھر نا کلمہ چوک بھی ہے، سویٹ ریک، ادھر کام کرتا ہوں۔ کس چیز کا؟ سویٹ ریک۔ اچھا، تو کتنا سا ہو گیا کام کرتے ہیں وہاں پہ؟ 8 سال ہو گئے ہیں۔ 8 سال؟ جی ہاں۔ ابھی آپ کی ایج کیا ہے؟ 16۔ مطلب کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا؟ جی ہاں۔ ادھر لاہور کے اندر گاؤں میرا ڈھینگ موڑ ہے۔ یہاں پہ کس کے ساتھ رہے ہو؟ دوستوں کے ساتھ ہی۔ تو گھر کو چھوڑ کے آنا 8 سال کی عمر میں بڑا مشکل کام، وہ بھی یہاں پہ کام کرنا۔ سر جی بہت مشکل ہے یار، تو کیسے گزارا کیا؟ گزارا ہے نہیں سر جی، مہنگائی بہت ہے۔ جب 8 سال پہلے یہاں پہ آئے جی تو کون سہارا بنا، کس سے بات کی، نوکری کیسے ملی؟ پہلے مطلب کہ یہاں پہ انکل تھے، انہیں لوایا مینوں، اس بعد دوست بن گیا سی اتوں ہی، پھر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے نال کام کرنے لگ پیا سا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے تعلیم حاصل کیوں نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، اور 8 سال کی عمر میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ گھر چھوڑ کے یہاں پہ کام کرنے آ گئے؟ بس سر جی گھر کے حالات اب بہت مشکل مطلب ہو گئے۔ پاپا جو والد صاحب تھے میرے، وہ کھیتی کرتے ہیں اور میں ادھر آ کے کام کر رہا ہوں۔ ابھی والد صاحب کر رہے ہیں؟ جی ابھی نہیں، ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں نا۔ بوڑھے ہیں؟ ہاں۔ کیا ایج ہے ان کی؟ ایج ان کی 60 سال ہے۔ کتنے بھائی ہو آپ لوگ؟ ہم 6 بھائی ہیں۔ آپ سب سے چھوٹے ہو؟ نہیں میں ہاں مطلب کہ تیسرے نمبر پہ ہوں۔ تو باقی بڑے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ ان کی شادی ہوگی، اپنا اپنا وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بڑے بھائی کی عمر کیا ہے؟ ان کی ایک بھائی کی 27 سال عمر ہے۔ تو انہوں نے آپ کو کہا نہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ پڑھ لو؟ نہیں کہا۔ آپ دیکھو بڑا ہی آپ کی اتنی اچھی لک ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو تعلیم کا شوق تھا لیکن مجبوری نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ جی ایسی سر جی ایسی بات ہے، مسئلہ بس 8 سال کیوں؟ 8 سال کے عرصے میں جس میں آپ نے کام کیا، کیا کیا دیکھا زندگی میں؟ 8 سال آپ نے گزارے ہیں کام کرتے ہوئے، جو آپ کا موقع تھا گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، کھیلنا کودنا، شوق پورے کرنا، تعلیم حاصل کرنا، لیکن آپ نے محنت کی 8 سال۔ جی سر جی جب میں ادھر آیا تھا نا 8 سال کی عمر کے اندر، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نے مرنا ہے یا نہیں مرنا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ جب ادھر آیا ہوں نا سب مجھے سمجھ لگی کہ یار نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیا طریقہ ہے، اور یہ دنیا کیسی ہے، کیسے چلنا ہے۔ مطلب کہ پہلے میں جب آیا تھا نا بہت لوگوں نے مجھے ایسے نا لوٹا ہے، پیسے ہاں لوٹا ہے۔ کیسے؟ میں گیا تھا قصور عرس تھا، میں محفل تھی، ادھر گیا تھا اور میں رشکہ پکڑا ہے میں نے، تو قریب 1 بجے کا ٹائم تھا، تو رشتے والے نے مجھے کہا کہ یار کچھ کھانا ہے، میں نے کہا چلو کھا لیتے ہیں۔ ادھر سے کھایا، مطلب کہ ایسے کر کے نا اس نے مجھے گمراہ کیا ہے اور پیسے لے کے بھاگ گیا۔ رکشے والا آپ؟ ہاں 8 سال کی عمر کے اندر جب میں کام کر رہا تھا۔ آپ کو اکیلا چھوڑ کے؟ جی ہاں۔ کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں سر جی، جتنے اور کون کون سے مشکل حالات دیکھے آپ نے؟ سر جی بہت دیکھے ہیں، بس گھر کے ہی دیکھے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 8 سال کی عمر میں آپ جب لاہور تشریف لائے ہیں تو سب سے مشکل وقت کون سا دیکھا، کون سا آپ کو لمحہ بڑا مشکل لگا، اور کون سا واقعہ پیش آیا؟ یہ تو آپ کو قصور والا واقعہ تو پیش آ گیا۔ سر جی اس ٹائم مطلب کہ اینے مشکل نہیں آئی، لیکن پیسے میں بہت مشکل آئی سی کہ روٹی کھانے نے پیسے نہیں گئے سر لاہور کے اندر۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ لاہور میں آئے ہوں اور بھوکے سو گئے؟ جی ایسے ہی ہوا ہے میرے ساتھ بہت۔ میں پارکنگ کے اندر سوتا رہا ہوں، پیسے نہیں تھے،
कुछ खाना खा लूँ, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं है। पार्क में कैसे सोते थे? गर्मी है, सर्दी है? बस सर जी, जो गरीब इंसान है ना, वो कहीं भी सो जाता है अगर पैसा ना हो, भूखा भी। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा सर जी इधर। कोई हल्के वाला, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन, कोई वहाँ का कोई मकामी जिसके पास पैसा, उसने आपकी फरियाद सुनी या आपको बुलाया कि यार बच्चे यहाँ क्यों सो रहे? सर किसी ने नहीं पूछा, मतलब ऐसी रोड था करीब इधर ही ला लो, ऐसे काम करना ना, किसी ने पूछा कि भाई क्यों ते सो रहा है, कि मसला बने हैं। फैक्ट्री वालों ने नहीं कहा कि आपकी रैश कहाँ पे? वो रैश दे नहीं रहे, अभी भी नहीं दे रहे। मसला ये है। वैसे अलहमदिल्ला इस टाइम मेरी नौकरी है, 35,000 है, और मैं दोस्त है मेरा इधर यतीम खाने, उधर सो रहा हूँ फैक्ट्री। इस 16 साल की उम्र में सबसे जो बड़ा सबक है वो आपने क्या सीखा, जो आज नौजवान आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि आपसे क्या गलती हुई या क्या आपने अच्छाई की कि आप इस मकाम में? भाई मैं तो यही कहूँगा, जो 8 साल के बच्चे हैं वो अपना स्कूल पढ़ें, पर ऐसे कीड़ा उनको भी ना आए जैसे मुझे आया है, तो ना इधर आएँ। हुकूमत के हालात कैसे हैं? सपोर्ट है? अच्छा काम कर रही है? महंगाई कम कर रही है? नहीं सर, महंगाई बहुत कैसे ज़्यादा हालात हैं? सर जी, बहुत ही घटिया हालात है, मैं यही कहूँगा। आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि अगर आप आवाम को बता सकें? सर जी मुश्किलें बहुत हैं। फ़र्ज़ करें कि अब जो घी था वो इस टाइम 500 रुपये किलो हो गया है। घी हाँ, आयल। तो अब पहले से 250 रुपये किलो था घी, अब 500 हो गया। मतलब कि हर चीज़ बहुत महंगाई है, लेकिन अब इंसान मरना चाहता है, गरीब क्या करे। अब 800 रुपये दिहाड़ी होती है, तो इसके अंदर क्या गुजारा है। अच्छा, आज आप 35,000 रुपया कमा रहे हैं, तो इस 35,000 में आपको गुजारा करना आसान है? घर चलाना आसान है या मुश्किल है? जी अब थोड़ा आसान है, अब बेहतरी है? बहुत बेहतरी है सर। मिशन क्या करना चाहते हो? बड़ा यार अपना कोई काम करना चाहता हूँ। बिजनेस करना चाहते जी हो? हाँ। बिजनेस में बरकत है, अगर आप छोटा सा भी शुरू करोगे तो अपनी मंजिल को जो है वो हासिल कर लोगे। जी हाँ, करियाने वाली दुकान खोलनी है मतलब। लेकिन आप में हौसला है, आपसे गुफ्तगू हुई, अच्छा लगा कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आजकल के नौजवान नशा करते हैं, तरह तरह की याशियों में पड़ जाते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस 16 साल की उम्र अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये काबिल फ़ख्र बात है। जी ऐसी बात है सर जी। देखो अब मैंने अपने वालिद साहब को बोला कि यार काम ना करें, अब मैं जवान हो गया हूँ, कि जो दूसरे मेरे भाई हैं शादी की है, अपने मकान लिया, लैदा हो गए हैं, वो नहीं पूछते? नहीं पूछते सर। ऐसे ही भाई हैं आपके फिर भी नहीं पूछते? नहीं अपने वालिद को भी नहीं पूछते? ना, अफसोस होता है? बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा हुआ कि रोना आ गया हो भाइयों ने जो किया? भाई रोना आ गया था एक दफ़ा, मतलब कि इकट्ठे रहते थे ना, जब उस टाइम मैं काम करता ही नहीं था, तो भाइयों ने कहा कि यार इधर बैठता है, काम भी नहीं करता, रोटी खाने के लिए इधर बैठ जाता है। सर जी मैं इतना रोया हूँ, मुझे पूछो ही ना आप। 8 साल की उम्र में? नहीं, उस टाइम 13 साल थी। वो काम करता था। जब मैं गाँव गया था, मेरा ख्याल कहता कि मैं 8-9 दिन गाँव रहा था, रोटी खा रहा था ना वेला, तो भाइयों ने बात कर दी कि यार ये बैठा हुआ है, कमाता नहीं है और रोटी खा रहा है। सर जी मैं उस टाइम बहुत रोया था। आप उस रोते हुए आप सोच क्या रहे थे? उस टाइम सोच रहा था ये घर ही छोड़ दूँ तो बेहतर है, भाग जाऊँ कहीं। अपने बाप के साथ आज भी खड़े हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ। कोई ऐसी चीज़ माँ की या बाप की जो आपको याद आती है और अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हो? बस प्यार याद आता है माँ बाप का, रोटी में लगे पकाते सुबह, वही खा लेता हूँ। मतलब कि 8 साल से बाहर की रोटी खा रहे हो? जी सर जी, देश की? जी ऐसे ही है। अच्छा, दुख होता है कि मैं भूखा हूँ और मेरे भाई बड़े हैं और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है? हाँ जी, बहुत दुख होता है। कभी ऐसा हुआ कि रोते रोते सो गए हो? नहीं, रोया तो इतना नहीं, वैसे खुशी से सो गया मैं, खैर है, भाई हैं, कर सकते हैं बात, लेकिन बस इतना दुख हुआ है कि जो घर छोड़ के गए हैं ना, बस इस चीज़ का दुख है। क्यों छोड़ कर गए? बस यार जो होते हैं ना, औरतें होती है, पता ना आपको कैसी हैं गांव के अंदर, जहाँ भी। लड़ाई झगड़े हुए? हाँ ऐसे ही है। तो वाले साहब आज आप पे फख्र करते हैं या उन भाइयों पे फख्र करते हैं? मुझ पे करते हैं, क्या कहते हैं? कहते बस तू ही है जो सपोर्ट हमें कर रहा, नहीं तो कोई नहीं कर रहा। जब आपकी शादी होगी क्या आप भी अपने वालिद को छोड़ दोगे? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लेना, पक्की बात है। छोड़ना पड़ता है। लोग जो आपकी मिसेज होंगी वो जब मुतालबा करेंगी फिर क्या करोगे? मिसी मतलब जिनसे आपकी शादी हो, बीवी आपकी? तलाक दूंगा जो ऐसी बात करेंगे। माफ़ करें। नहीं करूँगा भाई, माँ बाप ने छोटे से होते पाला है, मुझे बड़ा किया है, तो उनका प्यार है भाई। ऐसे ही जो बोलेगी तो फिर दो लगाऊंगा। वाले साहब की एज क्या है? 60 साल है। 60 साल। 7 भाई हो आप? जी नहीं, 6। बाकी छोटे हैं? हाँ 2 छोटे हैं। वो क्या काम करते हैं? एक मेरा भाई करता काम, बैग नहीं होता, बाइक सिलाई, बैग सिलाई और में ही है?
हाँ यतीम खाने उसके पास। आप एक साथ नहीं रहते? नहीं एक साथ नहीं, क्या वजह? बस ना दोस्त जो है ना वो अपने घर चलेंगे। जो मेरा भाई इधर काम करता है उसके पास सो रहा हूँ आजकल। भाई महंगाई बहुत, अगर बैठ के लूँगा तो वो कहेंगे यार इतने 1000 रुपया में एडवांस। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, आपके बड़े भाई आपको सपोर्ट नहीं करते, क्या आप जो आपके छोटे भाई यहाँ पे काम करते हैं आप उनको सपोर्ट करते हैं? जी अभी भी कर रहा हूँ मैं। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो आपको फ़ोन कर सकते हैं? जी कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। आप उनकी फ़ोन अटेंड करते हैं? जी हाँ। बड़े भाई आपके अटेंड करते हैं? भाई नहीं करते लेकिन मैं करता हूँ। यार कैसा हाल आपका, ठीक है, हालात ठीक है? वो कहते हाँ ठीक है, आप सुनाएं, बस इतनी बात होती है फ़ोन। आज छोटे भाई ये फ़ख्र कर सकते हैं कि हमारा भाई मौजूद है जो हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है? जी हाँ फ़ख्र कर रहे हैं। उनको मैं ही लगाया, मैंने कहा यार आप कोई हुनर सीख लें, बेहतर यही है। अब बस पढ़ा हुआ है, वो 5 पढ़ा हुआ है। मुझे ये बताएं, जो नौजवान नशा करते हैं, याशी करते हैं, तरह तरह की चोरियां करते हैं, वो रास्ता आसान है जो लोग भीख मांगते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि रास्ता कौन सा आसान है और जो लोग ये काम करते हैं इसके वो कितना अपना नुकसान करते हैं? भाई पहली तो बात ये है, जो नशा करते हैं ना वो अपने माँ बाप को दुख देते हैं और अपने आप पे ना ऐसे रखते करते हैं। बेहतर यही है कि नशा छोड़ दें। नशे के अंदर पड़ा क्या है? अभी ज़िंदगी का गोल आपने नहीं बताया कि आपने किस मंजिल तक पहुँचना है। मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया इंशाल्लाह। बस मैं ये कहूँगा कि कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे हैं। 10 घंटे? हाँ, सुबह 2 बजे आता हूँ और रात 12 बजे जाता हूँ। तो 3 टाइम का खाना खाते हो या 2 टाइम का? 2 टाइम। एक टाइम खाना नहीं खाते? और वो सब्जी खाली देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, सब्जी इतनी बुरी है, बस 22 रोटियाँ अपनी पलो लेके आनी पैंदियाँ ने। जो लोग ये कहते हैं कि जिस तरह आप यहाँ पे काम करने आए हैं, मकामी लोग कहते हैं ये जिन चोरियाँ करते हैं, ये इंजेक्शन लगाते हैं या फिर इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, तो आप ऐसा कोई काम यहाँ पे नहीं करते जिससे माशरे में नफरत फैलती हो? नहीं, ऐसा काम करते ही नहीं। पहली बात तो ये है, अगर करूँगा भी ना तो उधर के जो लोग हैं वो घर कॉल कर देंगे, आपका बेटा ऐसे कर रहा है, फिर वो थे आके चितन मारेगा कि तू काम किया। सच के साथ खड़े होते हैं या फिर जो इंसान झूठ बोलते हैं उनके साथ खड़े होते नहीं सर, सच के साथ। हैं? मेहनत को तरजीह देते हैं? जी मेहनत को तरजीह देते हैं? जी हाँ। तो जो लोग भीख मांगते हैं उनके लिए क्या भाई बेहतर तो यही है, भीख ना मांगो, अपना काम कर लो। काम कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी ये काम किया हो? ना, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा अल्लाह करो। भूखे सो गए हो फिर भी कभी नहीं हाथ हिलाया? नहीं ऐसा काम किया नहीं, मतलब कि भीख मांगे भी नहीं, उसके बाद भूखा सोया, लेकिन अल्लाह ने याद किया, अल्लाह पैसे देता है। हाँ जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। मैं ये समझता हूँ कि इस उम्र के अंदर, इस एज में इनका जो हौसला है और जो इनकी अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत है, वो शायद कोई एक अरबापति बिजनेसमैन भी उस तरह ना निभा पाए जिस तरह ये निभा रहा है। और इसका ये कहना है कि मैं अपने वालिदैन के साथ खड़ा हूँ और अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पे सीखने का लम्हा ये है कि इसकी उम्र 16 साल है और 8 साल की उम्र में ये लाहौर आ गया अपने वालिद साहब को सपोर्ट करने के लिए। इनके 2 बड़े भाई भी हैं लेकिन वो इनके साथ नहीं रहते हैं, इनका जो फ़ोन है वो अटेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मुश्किलात देखी हैं, भूखे भी सोए हैं लेकिन भीख नहीं मांगी, मेहनत करने को तरजीह दी है। और दूसरा ये बात करते हैं कि मेहनत करें, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा ये कहते हैं कि तालीम हासिल करें, अगर मुझे मजबूरी ना होती तो मैं आज तालीम हासिल कर रहा होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का सरमाया है और आप कोशिश करो किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत ही तालीम हासिल करो, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। और दूसरा इनका जो अज़म है वो बड़े बुलंद हैं, ये बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं। तो यही वो चेहरा है जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन, आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और बड़े मोटिवेटेड नौजवान हैं। और हमारा मकसद, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आम आवाम की जो गुफ्तगू है, जो आवाज़ है, वो आप तक पहुँचाई जाए। हमारे जो प्रोग्राम का नाम है अवाम का सवाल। अवाम जो है वो सवाल कर रही है हुकूमत से, हुकूमत जो दावे कर रही है महंगाई नहीं है, लेकिन एक 16 साल नौजवान बता रहा है कि उसको किस कदर जो है इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मरीम नवाज़ हुकूमत से ये खुश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनकी रेडी है और यहाँ पे अपना छोटा मोटा सेटअप चलाते हैं। कैसे हालात इनके? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र है। थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। जी, कहाँ से हैं? मैं पेशावर। शावर से। तो कैसा आपका यहाँ पे कारोबार चल रहा है? बस अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन महंगाई है तो महंगाई में ना तो घर पूरा नहीं चलता है। महंगाई बहुत है इस तरह कि हर चीज़ कारोबार भी नहीं है। अच्छा, मुझे अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो पहले 10 रुपये में अच्छा खासा सामान आ जाता था, जिसने मूंगफली लेनी है या चने लेने हैं, तो अब तो 10 रुपये की कोई कदर नहीं है, 50 रुपये की भी कोई कदर नहीं रही। ऐसे ही है, और जो कोई आता है कोई 10-20 रुपए में, वो हम भी परेशान होते हैं कि ऊपर से सामान महंगा हुआ है, उधर ऊपर से कोई जो आते हैं वही परेशान होता है कि यार मैं 10-20 रुपए क्या खाऊं। और हम भी सोचते हैं कि इतना महंगा सामान ले आते हैं तो यहाँ अपना दिहाड़ी अब पूरी ना हो तो फिर शाम को क्या ले जाएंगे घर। तो कितना अर्सा हो गया आपको लाहौर के अंदर काम करते हुए? वैसे तो बेसिकली हमारा जमपल लाहौर का ही है। पहले हम स्कूल पढ़ते थे तो, लेकिन अब स्कूल भी नहीं छोड़ दिया क्योंकि ऐसे हालात है घर में, तो जो आदमी अपना आपने तालीम छोड़ दी? हाँ तालीम छोड़ कब छोड़ी? मेरा हो गया कोई 2017 में मैंने छोड़ दिया था। आपकी तालीम 8वीं क्लास में? 8वीं क्लास एज क्या है? मेरा माशाल्लाह है 26 है। अब लगते नहीं है, अब ज़्यादा के लगते हैं। नहीं 26 है वैसे। 26 है। तो मुझे ये बताएं कि हालात कब बेहतर थे, अचानक ख़राब कब हुए? हालात बेहतर तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। पहले था कोई 2.5-3 साल पहले बहुत बेहतर था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही हालात ख़राब हो। जो हुकूमत दावे करती है, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो KPK की हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वो तो बात करते हैं कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, महंगाई कम हुई है। नहीं, कोई भी महंगाई कम नहीं हुई, दिन पर दिन हर चीज़ बढ़ता जा रहा है, हर चीज़। महंगाई कहाँ कम हुई है। और अब देखो ना, अब आदमी आता है कि चलो यार कोई दिहाड़ी करें तो शाम को कुछ घर ले जाता है, वो आता है तो परेशानी की वजह वो वापस घर चला जाता है। आजकल अभी तो कोई जिसका 50,000 तनख्वाह ना, उसका वो भी नहीं गुजारा बनता। आप दिन के कितने पैसे कमा लेते हैं यहाँ से? मैं दिन के कमा लेता हूँ कोई 1000-1200, जब बच जाता है तो फिर जाके कुछ कर लेते हैं। अब ना कभी कभी तो सामान के पैसे पूरे हो जाते हैं। इतना मुश्किल है? हाँ, कितने घंटे काम करते हैं? बस सुबह से निकलते हैं कोई 10 बजे टाइम, और शाम रात कब वापस जाते हैं? रात 8-9 बज जाते हैं। तो कितने अरसे से यही काम? इससे पहले आप क्या काम कर रहे थे गर्मियों में? इससे पहले तो गर्मियों में वो शरबत लगाते थे, अब तो वो भी नहीं छोड़ रहे क्योंकि LDA वाले वो भी। वो उनको मसला क्या है? आपने कोई ट्रैफिक की वोलेशन करते हैं या फिर रास्ता रोकते हैं, जो कानूनी तौर पे आपको जुर्म करते हैं, जिसके बाद वो आपका सामान भी ले जाते हैं साथ? वो सामान लेके भी जाते हैं, वापस देते हैं भी नहीं, तोड़ देते हैं। आगे 3-5-6 रेडियाँ लेके गए हैं। आपकी? हाँ जी, ये भी मैंने स्लैब लगाया हुआ, रेडी नहीं है, इसलिए तो आप कहते नहीं कि यार मेरी रेडी है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मेरा सामान है? वो ये चीज़ें नहीं देखता। वो कहते हैं भाई आप वो रेडी का इस्तेमाल कहाँ, वो रेडी कहाँ जाती है? सवाल ये। वो रेडी जाती है इधर से उठा कर ले जाते हैं, वो क्या नाम है, अपने ऑफिस ले जाते होंगे ना? ऑफिस से कहाँ जाती है? उधर से वो तोड़ देते हैं। वो तोड़ के ना वो कोई कबाड़ों वालों के साथ ना डील करके वो उनको सेल कर देते हैं? हाँ जी, वो पिछले दिनों में पता नहीं 3 करोड़ का पता नहीं कितने का बोली लग के ले के गए हैं वो रेडियो का वाले। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं कि ये देखें, सामान भी आपका है, रेडी भी आपकी है, वो लोग ये बात करते हैं या दावे करते हैं कि आपको बारहा वार्निंग दी जाती है कि आप इस मकाम के ऊपर ना खड़े हों, लेकिन आप बज़िद होते हैं, जिसके बाद वो फिर आपकी रेडी और आपका सामान ज़ब्त कर लेते हैं। चलो एक तरीके ना इस तरह करे ना कि हुकूमत को ये चाहिए कि हमें ना कोई इसके बजाय कोई काम दे या कोई जॉब दे इसके मुतबादल में। हाँ, इसके मुताबिक में। अब देखो ना, अब हमारा रेडी लेके गए हाँ, क्योंकि हमारा असरा तो इसे यही है, इसी से हमने करना है। जब उठा के ले जाएंगे तो हम, ज़ाहिर बात है, घर में बच्चे हैं, माँ है, बहन है, सब कुछ जो है ना। बदतमीजी करते हैं ये लोग जब आते हैं? बहुत करते हैं, वो देखते नहीं, सामान फेंक देते हैं, कभी कभी इधर उधर फेंक देते हैं, कहते ले जाते हैं। वो कहते हैं भाई आपने इधर नहीं होना खड़ा। फिर आप दोबारा से पैसे जमा करते हैं और दोबारा शुरू करते हैं? हाँ जी, एक रेडी का 16-16 हज़ार रुपये का एक रेडी है, तो साहब लोग मेरे से 3-4 रेडियाँ ले गए, कितना बन गया इस तरह इस सीज़न के अंदर? हाँ, अभी सीज़न भी नहीं हुआ, अभी शुरू भी नहीं हुआ। जो लोग ये बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जो पैसे नहीं देता उसको पकड़ लेते हैं, जो पैसे देता है उसको नहीं पकड़ते, इसमें कुछ सदाकत है? हाँ, ऐसे ही। ये महज इल्ज़ाम ही है? नहीं, ये ऐसे ही है। वो जो कोई पैसे लेते हैं तो उसको छोड़ते हैं, नहीं तो फिर ले जाते हैं।
پیسے لیتے ہیں یہ؟ हाँ हाँ ये लोग लेते हैं। تو یہ تو सीधी सीधी रिश्वत है और धंधा कर रहे हैं। एक वो ये पहले ही कहते हैं कि भाई इतने पैसे दोगे खड़ा होगा, नहीं तो फिर चलो। हाँ पैसे के बगैर वाक़ई नहीं चलते। नहीं नहीं, पैसे के बगैर कोई होता ही नहीं, मानते ही नहीं है, कहते हैं नहीं खड़ा ही नहीं होना, रेडी रहे। तो मुझे ये बताएं कि इस जिस मकाम पे आप खड़े हैं, तो यहाँ पे कोई रोकथाम है या फिर यहाँ पे भी आपको कोई तंग करता है आगे? आते हैं, हमें वार्निंग दे के चले जाते हैं, कोई कहते हैं यार इधर नहीं लगाओ, ये ऐसे होगा। अच्छा, आप इसके अलावा साइड पे होते, साइड पे ही है, क्योंकि हम मेन रोड है, हमें पता है कि भाई मेन रोड है, वो हमने इसलिए साइड पे लगाया होता है कि यार किसी को भी तकलीफ। गर्मियों में यहाँ पे शरबत लगाते रहे, हाँ गर्मियों में शरबत लगाते हैं। तो कोई FIR तो दर्ज नहीं की? क्योंकि ये FIR भी नहीं दर्ज शुक्र है अभी FIR तो बचा, हाँ लेकिन ये रेडियाँ उठा के लेके गए हैं 3 है। आपके 3-4 ले गए, तो आपके साथ जो साथी हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता ऐसे ही है। मेरा है? यहाँ पे आपका अपना घर है या किराए पे रहते हैं? इधर किसी का जगह पे बटे हुए हैं, अपना घर नहीं। कितना किराया देते हैं आप? किराया तो नहीं है, किसी का जगह है ना, वैसे बैठे हुए हैं। अपना जो घर है वो कितने का सामान होगा? ये सामान होगा कोई 3000-25 होगा सामान ये सारा सामान, ऐसे ही। तो इसको सेल करेंगे तो फिर इसमें से आपको बचत आएगी। इसके बाद ही वो बचत आएगी, नहीं तो ऐसे पड़ा रहता है। 10 बजे आते हैं, रात 9-10 बजे हाँ वापस ऐसे ही है, 12 घंटे आप ड्यूटी करते ऐसे ही है। हैं। कभी ऐसा हुआ कि जब आपकी बिल्कुल भी दिहाड़ी ना लग सकी हो? फिर ना लगा तो फिर चले जाते हैं घर पे, क्या करें, जाना तो कितने भाई आप? हम वैसे माशाल्लाह 5 भाई। बाकी भाई क्या काम करते हैं? बाकी भाई भी वही, कोई जॉब करता है, कोई किधर फैक्ट्री में पहले वो भी यही करते थे, वो हालात तंग की वजह से ना वो कभी किसी के नौकरी के पास चले जाते, कभी किसी के पास चले जाते। अब उन्होंने भी इस हद तक आप मुत्तफिक हैं कि पंजाब हुकूमत ठीक काम कर रही है? पंजाब हुकूमत ने कोई भी अभी फ़िलहाल कोई नहीं ठीक हो रहा है काम। जी नाज़रीन, आपने इनकी दास्तान सुनी है। इनका ये कहना है कि महंगाई जो है पहले से बढ़ गई है और आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने घर का जो सर्किट है वो चलाते हैं इस सड़क के ऊपर, और चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तूफ़ान हो या बारिश हो, इन्होंने अपना जो काम है वो जारी रखना है। इनको क्या मसाइल का सामना है और किस हद तक ये हुकूमत से मुत्तफिक हैं कि हुकूमत ठीक काम करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या आप? नाम आपका? अहमद रज़ा सर। अहमद रज़ा खान। जी भाई। कहाँ से हैं? बहावल नगर से। सराइकी हैं? पंजाबी। पंजाबी हैं। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको ये काम करते हुए? इधर हमें हो गया 5-6 साल सर। आपको यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? इधर हुए हमें 6 माह। इससे पहले कहाँ कर रहे थे? इससे पहले जो टाउन में थे। जॉर्ज टाउन में। तो मुझे ये बताएं कि आप तालीम की तरफ क्यों नहीं गए? तालीम भी की है लेकिन जॉब नहीं मिली। कितनी तालीम है? FA की है मैंने। ओके। हाँ सही बात है सर, सही बात है। ये गन्ने के जूस बेचने, जूस बेचने करने का तो आप अपनी डिग्री लेकर गए, यार मुझे ऑफिस बाई रख लो, मैंने FA किया हुआ है। बहुत बार किया। इधर लाहौर में मैं डिग्री लेके दफ्तरों में गए? गया हूँ, बहुत गया हूँ। क्या कहा आपने उनको? यही कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरे पास, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ मैं दिखाता रहा हूँ। लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। जी अच्छा। तकरीबन मैं इधर 1 साल पूरा इसी काम में लगा रहा हूँ। 1 साल मैंने ज़ाया किया। 1 साल आप मुसलसल अपनी जो CV है वो हर दफ्तर में जाके देते रहे? पूरे लाहौर का कोई कोना नहीं जिसमें मैं किसी एक ने भी आपके ऊपर ख्याल नहीं किया? नहीं, कोई नहीं। बस वही क्या कहते हैं? ये जमा करवा दो, हम आपको फ़ोन करेंगे और आप इधर आ जाना, जॉब मिल जाएगी आपको। लेकिन किसी ने भी कोई कॉल नहीं की। बस वही बात होती थी, जो मौके पे हो जाए उसके बाद वो ख़त्म सब। तो कितनी उम्मीद से आप पढ़े थे और कितने मायूस हुए हैं कि आपको नौकरी नहीं मिली? उम्मीद तो सर बहुत थी, लेकिन अब वो उम्मीदें जो हैं वो अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है उम्मीद। दोबारा आप कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी सर यही है कि बस अपना रोज़गार कमाएं, बस अच्छा, सिर्फ रोजगार? सिर्फ रोज़गार बस। तो ये अपने दिल से कर रहे हैं या फिर आपका माइंड था कि आप अच्छी जॉब करते? माइंड जो है ना, वो इंसान का जो होता है, जो मिशन था वो यही था कि मैं अच्छी जॉब करूं, सरकारी जॉब करूं, ठीक है, अपने मुल्क के लिए काम करूं, लेकिन वो नहीं हो सका। तो ये एक अब ये शौक बन गया है। ये वाला शौक बन गया? शौक बन गया है। इससे कितने पैसे कमा लेते हैं? बस जी शुक्र है, बस 700-800 हज़ार निकले आता है बस। अभी आपका ये जो गन्ने का जूस है, इसका जो सीज़न है वो आउट हो रहा है, अब आप क्या करेंगे? अब इधर वास्ते कोई गाजर लगाएंगे या फिर मौसमी का लगा लेंगे।
محنت جاری رکھیں گے. मेहनत तो करनी. کتنے گھنٹے یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ इधर साहब हम करते हैं 14-15 घंटे काम. 14-15 6 बजे आते हैं और रात को 12 बजे कभी 1 बजे छुट्टी करते آپ हैं. जी मैं سوتے کہاں پہ ہیں؟ सोते इधर ही बस सो जाते हैं कहीं पे فٹ پاتھ پہ. फुटपाथ पे जी. वो किराए बहुत हैं जी इधर, क्या करें जी, क्वार्टरों पे تو اگر بارش آ جائے پھر बस इधर गुजारा कर लेते हैं कहीं पे छत के नीचे. مشکل کام. हालात महंगाई बहुत है जी, क्या करें. अभी ये बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, क्या करें, महंगाई क्या करें, महंगाई का गन्ना महंगा आ रहा है. इधर से गाहक से अगर 10 रुपए मांग लें 60 रुपए का गिलास बेचते हैं, अगर मांग लें 10 रुपए तो वो बहस करने शुरू कर देता है, वो लड़ पड़ता है, बदतमीजी. حکومت دعوے کرتی ہے کہ حالات بہتر ہو چکے ہیں, مہنگائی کم ہو گئی ہے, روزگار بڑھ گیا. बस हम किसी से क्या توقع کریں, یہ ہر بندہ یہی آ کے کہتا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا کبھی بھی. کیا کیوں کریں, نہیں ہو سکتا؟ بس پاکستان کے حالات ہی ایسے ہو گئے سر, کیا کریں. مایوس ہے. مایوس بہت زیادہ. امیدیں بات نے مایوس کیا. اسی بات پہ ابھی ہم آئے نا, ہمیں گھر سے آئے ہوئے تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک ہم گھر نہیں جائے, اپنے گھر نہیں گئے. اسی لیے انہیں گیا, اگر کچھ ہو تو پاس پھر جائے نا ہم گھر. 5 ماہ ہو گئے 5 ماہ ہو اور گئے اس فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. اس طرف. تو آپ اپنی ڈگری لے کے ہر دفتر میں گئے ہیں کہ یار میں نے ایف اے پاس ہوں, انگلش بول لیتا ہوں, لکھ لیتا ہوں, اردو بول لیتا ہوں, اردو لکھ لیتا ہوں, لکھ لیتا ہوں جی. کہتے کیا؟ یہی کہتے ہیں سی وی جمع کروا دو, ٹھیک ہے. کچھ دفتروں میں میں نے اپنے پیسے بھی دیے ہیں, ان لوگوں نے پیسے دیے؟ ہاں, وہ کہتے مجھے ہیں نوکری دے دو. ہاں جاب کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں 1000 روپے 2000 روپے, ٹھیک ہے. ادھر پاس میں آفس ہے جہاں پہ میں اپنی کوالیفیکیشن جمع کرواتا رہا ہوں, لیکن کچھ بھی نہیں. وہ صرف بعد میں پیسے لینے جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جاب نہیں ملے گی, پیسے بھی وہ ضائع ہو جاتے ہیں ایسے. پیسے بھی کھا گئے اور نوکری بھی نہیں دی. نوکری بھی نہیں دیتے, ایک انسان جو پہلے مشکل میں ہے اس سے وہ بھی چھین لیا. اس سے وہ بھی چھین لیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے 4 روپے کا چند دن پہلے, تو آپ کا بھی کام میرے خیال سے اس سے وابستہ ہی ہے, کیونکہ بس ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ اضافہ کس قدر آپ کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے؟ اب اضافہ مشکل اسی لیے کر رہا ہے, پہلے ہم لوگ 1.5 لیٹر پیٹرول 400 کا 500 کا آتا تھا, اسی جگہ پہ ہمارا پیٹرول جو 600 کا لگ رہا ہے روز کا. تو جب کسٹمر سے بات کرتے ہیں پیسے آپ بڑھاتے ہیں, جب پیٹرول بڑھے گا تو آپ کے پیسے بڑھیں گے, آپ کی کوسٹ بڑھے گی, تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ یہی بات کرتا ہے کہ ہم کیا کریں, آپ لوگ اضافی ریٹ مانگ لو, چیز کا اتنا نہیں ہے اتنے دیں گے ہم لوگ, تو پھر ہم بحث نہیں نہ کر سکتے کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ ابھی کتنے گھر میں کتنے آپ کے ممبر ہیں؟ ہمارے گھر میں 5 ممبر ہیں. 5 جی. بھائی بڑے ہیں؟ چھوٹے ہیں, والد صاحب بھی کرتے ہیں؟ وہ بھی بس کھیتی باڑی کرتے ہیں, محنت مزدور. آپ سب سے بڑے ہیں؟ بڑا میں ہوں یہ آپ کا اپنا ذاتی اڈا ہے یا کسی کے پاس کام کرتے ہیں؟ جی. فی الحال ذاتی ہے الحمدللہ. آپ کا ماشاء اللہ. تو کتنی انویسٹمنٹ کی آپ نے یہاں میں نے ادھر کیا 6 لاکھ روپے. 6 لاکھ سے یہ سرکٹ شروع کیا جی جی اور یہ 5 سال سے کر رہے ہیں؟ جی. یہ تقریباً 2 سال سے کر رہا ہوں میں. اس سے پہلے میں مزدوری کرتا تھا, وہ اپنے جاب کے لیے کر رہا تھا. یہ میں نے 2 سال سے کیا اپنا. تو مجھے بتائیں کہ ایک عام نوجوان جو کہ پڑھنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے. آج اگر آپ کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں ناظرین, یہ صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے. آپ ان کی گفتگو سنیں گے, آپ دیکھیں گے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک پڑھے لکھے آدمی سے بات کرنے کا کتنا فرق ہے اور ایک ان پڑھ کا. تو دیکھیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور دیکھیں تعلیم کا جو پاکستان کے اندر مقصد ہے نا, وہ ہم نے جوڑ دیا ہے نوکری کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اچھی نوکری حاصل کرنی, ایک مقصد تو ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ ایک نوجوان جو پڑھتا ہے اپنے گھر کے حالات اتنے بہتر نہیں ہوتے, اس کے باوجود وہ انٹر کر لیتا ہے اور آج یہ یہاں پہ گنے کا جوس سیل کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال میں مختلف دفتر میں گیا ہوں اور وہاں جا کے اپنی سی وی سبمٹ کی ہے, لیکن کسی نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا اور کسی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نوجوان جو کہ اس فٹ پاتھ کے اوپر سوتا ہے, اگر آپ کو میرا دوسرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ میرے بالکل سامنے میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ فٹ پاتھ ہے اور یہ یہاں پہ رات گزارتے ہیں. اور اس مشکل گھڑی کے اندر دیکھیں یہاں پہ مچھر بھی ہے, یہاں پہ رات کو کوئی ان کا نقصان بھی کر سکتا ہے مالی طور پہ, یا پھر کسی بھی طریقے سے ان کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. دیکھیں طوفان آ سکتا ہے, بارش ہو سکتی ہے, گرمی ہے, سردی ہے. تو یہ یہاں پہ اپنا جو ہے محنت کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ نشان یہ ہے, سوال ہمارا یہی ہے, عوام کا سوال ہے, یہ بھی سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا حاصل ہوگا. انہوں نے اپنی گفتگو کا جب آغاز کیا, یہ آپ دوبارہ سے گفتگو سنیں گے, سب سے اچھی بات ان کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں پڑھوں گا, لکھوں گا اور پاکستان کے لیے کام کروں گا اور پاکستان میں ہی
اپنا جو ہے مرتبہ جو ہے بناؤں گا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ آج جوس بیچنے پہ مجبور ہیں. لیکن ایک اور اچھی بات کہ یہ اگر اس مقام پہ بھی کھڑے ہیں تو اپنی قابلیت کی وجہ سے کھڑے ہیں, اچھے سیلز مین ہونے کی وجہ سے کھڑے ہیں, کیونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور دوسرا, اگر آج یہ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو جو ایک انسان نوکری کر رہا ہے اس سے یہ 1000 گنا بہتر ہیں. لیکن انکم اس میں چھوٹی ہے اگر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن سوال وہیں پہ ہم گھماتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو نوجوان ہیں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا کہ جس کے تھرو ایک نوجوان جو بے روزگار ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری مل جائے. سرکاری یا گورنمنٹ کی جاب تو آپ سوچنا اپنے ذہن میں سے نکال دیں کہ آپ کو مل جائے گی, وہ بھی سفارش کے بغیر. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو لوگ گھر والوں کے خواب ہوں گے کہ بچہ آگے بڑھے گا. جی بہت خواب تھے انہوں نے میرے پہ بہت خرچہ کیا ہے, بہت توقع تھی ان کو میرے پہ. ٹھیک ہے, تو میں تو کیا جواب, کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں؟ بس یہ لیکن ان کو آپ بتاتے ہیں کہ یار میں اپنا بزنس کر رہا ہوں, اب انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب میں نوکریاں دوں گا. انشاءاللہ جی. ہاں آج آپ کا ایک اڈا ہے, ہو سکتا ہے کل 10 اڈے ہوں. انشاءاللہ سر جی. آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں. جی سب میں محنت ہے نا. جب آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ اس کو تھوڑا ڈیجیٹل کر دیں. ٹھیک, اس کی حساب کتاب آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو ایک سیٹ اپ بنا لیں گے آپ. جی بالکل. یہ راستہ ہے جس سے آپ اوپر جائیں گے. جی انشاءاللہ سر. اس چیز سے مایوس نہیں ہونا. نہیں مایوس نہیں ہوگا, اللہ پہ امید ہے انشاءاللہ اور اپنی محنت پہ. آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ میں نے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں. انشاءاللہ سر میں دوں گا. یہاں پہ اپنے شاخیں بنانی ہیں یا پھر برانچیں بنانی ہیں کہ ہر کسی کو میں نے نوکری دینی. جب میرے پاس میں ہوگا تو میں انشاءاللہ یہ سب کروں گا. یہ سب ہو سکتا ہے, سب کروں گا سب ہو سکتا ہے آپ کی محنت سے. انشاءاللہ. جب آپ دن رات محنت کریں گے اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں گے, بالکل. جب اس سے مانگیں گے تو اس کا خزانہ بہت بڑا خزانہ, بہت بڑا خزانہ جی. وہ جس کو عطا کرتا ہے بہت زیادہ کرتا ہے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نیت آپ یہ کام کریں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ تول کے اندر کمی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وزن میں کمی کر دیتے ہیں چند پیسے کمانے کے لیے, یا پیسے زیادہ لے لیتے ہیں. جو کامیابی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ پہ محنت پہ اور آپ کی نیت پہ. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور یقین اللہ پہ ہے, اپنی محنت پہ یقین ہے, تو پھر آپ کامیاب ضرور ہوں گے. بولتے ہیں کہ آپ نے انٹر کہاں سے جو ہے؟ بہاول نگر کے ماڈل اسکول ہے, ہائی اسکول, ہارون آباد, ادھر. ہارون آباد. جی. تو آپ کی ابھی ایج کیا ہے؟ ابھی میری ایج ہے 22. 22 سال کے ہیں. 22 سال کے الحمدللہ. ابھی تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. بس پڑھ سکتے تو وہی نا. اگر ایک کام کرو, ابھی آپ BA کر لو جی. اوپن یونیورسٹی سے علامہ اقبال. صحیح بات ہے آپ کی. تو ایک آپ کو ڈگری اور آ جائے گی. ٹھیک ہے, نوکری ملنا یا نہیں ملنا ایک علیحدہ چیپٹر ہے, لیکن ایک آپ کے پاس شعور, تعلیم, قابلیت آ جائے گی. بات تو وہی سر. بزنس ڈبل ہو جائے گا جب آپ اپنی تعلیم کو اس کے اندر. سر بات تو وہی آگے نا, جہاں پہ وہ دوسری ڈگری پڑھی ہے یہ بھی وہیں جا کے لگ جائے گی. جہاں پہ وہ دوسری 2 سال پڑھے ہیں یہ بھی 2 سال ادھر لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ساتھ کام کریں اور ساتھ 2 گھنٹے پڑھ لیا بیٹھ کے. یہ تو ہو کچھ ایک نان شاپ کے اوپر انسان کام کرتا تھا, مجھے نام اس کا بھول گیا, تو اس نے نان لگاتے لگاتے PhD کر لی. کر لیتے ہیں سر جس کو. تو پھر بھی اپنا بزنس ہے. بالکل جی. یہ تو اس میں مشکل تو آئے گی, ٹائم دینا پڑے گا, لیکن اس مشکل میں صبر میں اللہ کے اوپر یقین ہے تو اب آگے بڑھ جائیں گے. مجھے بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کام کر رہی ہے؟ نہیں, آپ کا تجزیہ کیا ہے ایک عام عوام کا, آپ کا کیا سوال ہے حکومت سے؟ حکومت جو کام کر رہی ہے یہ روڈز وغیرہ کے یہ جو بنا رہی ہے, ہر چیز بنا رہی ہے, یہ تو اچھا کام ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس حوالے سے جو میں بات کروں, یہ آج کل جو یہ LD والے ہیں, جو بورڈ والے ہیں, سب یہ کمیٹی والے, ان لوگوں نے بھی کام بہت خراب کیا ہوا ہے. مزدور کرتے ہیں, مزدور لوگوں کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو واپسی بھی نہیں کرتے. یہ لوگ نہیں واپس دیتے, نہیں, اس کے پیسے چارج کر لیتے ہیں لیکن واپسی نہیں کرتے سامان. وہ جو سامان لے کے آیا بیچارہ, جس کی جو کوسٹ تھی یا پھر جس نے گھر چلانا, جس کی ریڈی تھی, وہ سب ضائع. جی, کئی لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کا کل سرمایہ یہی ہوتا ہے, 5 لاکھ 6 لاکھ وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کمیٹی والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی بڑی سفارش ہے. ابھی آپ یہاں پہ سیف ہیں؟ جی میں بھی سیف. یہاں پہ کچھ چھیڑتا تو نہیں؟ نہیں تو نہیں کرتا. میں اپنی حدود میں ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے تمام جو قانونی پیمائش ہے یا پیمانے ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل کیا؟ جی عمل کیا ہوا ہے. پہلے مجھے بھی چھیڑتے تھے, بہت تنگ کیا ہے, لیکن اب میں سیٹ ہو گیا ہوں. نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج کیا دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ لوگ اپنی محنت کریں. ٹھیک ہے, اللہ پہ یقین رکھیں اور سب اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, باقی محنت کریں آپ. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ محنت کریں اور محنت سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں.
تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، اور جس طرح ان کی گفتگو تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی وجہ سے انسان میں شعور آتا ہے، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر جی، میری کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ہیئر کٹنگ کا کام کرتا ہوں۔ کس چیز کا؟ ہیئر کٹنگ کا۔ ہیئر کٹنگ کا۔ تو کدھر ہے آپ کی شاپ؟ میں ادھر کرتا ہوں فردوسمان کی کام، اپنی دکان ہے یا پھر مزدوری کرتے ہیں؟ کسی کے پاس مزدوری کرتا ہوں، کتنی دیہڑی ہے؟ تقریباً 1000 روپیہ، 1000 روپے۔ تو کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے؟ ہاں جی 1000 روپیہ ہاں جی۔ گزارا ہو رہا ہے؟ نہیں سر جی، کب گزارا ہو رہا ہے، ماڑا بندہ ہوں، غریب آدمی ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ پٹرول اتنا مہنگا ہے، گیہوں اتنا مہنگا ہے، ہر دنیا کی چیز مہنگی ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے حالات کب خراب ہوئے؟ یہ جب کی حکومت آ کے بیٹھی ہوئی تب کے ہوئے ہیں خراب۔ پٹرول مہنگا، ہر شے مہنگی ہے، چینی مہنگی، پتی مہنگی، گیہوں مہنگا، ہر دنیا کی چیز مہنگی ہے۔ تو یہ حکومت کو خود سوچنا چاہیے، غریب آدمی جائے تو جائے کہاں۔ تو مجھے بتائیں کہ حکمران عوام کا کیوں نہیں سوچتے؟ حکومت اس لیے نہیں سوچتی، وہ مرنا بھولے ہوئے ہیں۔ وہ بچے کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میرے بچے پڑھتے ہیں، کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں، کس کلاس میں؟ ایک 6ویں کلاس میں ہے، ایک 3۔ پڑھانے کا جذبہ ہے کہ ان کو پڑھانا ہے؟ ہاں جی، پڑھانے کا جذبہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کام کرانا شروع کر، نہیں میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو، پیسے جتنے بھی حالات جیسے بھی ہیں آپ نے ان کو پڑھانا ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں گے میں نے پڑھانا ہے۔ اور یہ غریب بندوں کی ریڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ بھی غلط کام کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وہ بچے کہاں سے پڑھائیں گے؟ پھر وہ بچے کہاں سے پڑھائیں گے؟ غریب بندوں کی جب ریڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی ریڑیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اگر یہ سب کچھ غلط کرتے ہیں بھائی۔ کس کا نام ہے؟ غریب بندہ ہے، وہ چکی میں پیس رہا ہے۔ آپ اتنے مایوس پریشان کیوں ہیں؟ کیا پریش- ہوا آج آپ کے ساتھ؟ پریشان یہ ہوں حالات کی وجہ سے۔ گھر اپنا ہے؟ گھر کرائے میں سر جی، کتنا کرایہ؟ میرا کرایہ 15,000 روپیہ کرایہ ہے۔ بجلی کا بل کتنا آتا ہے؟ بجلی کا بل تقریباً کوئی 2,000 1500 2,000 1500 کبھی 5,000 روپیہ آ جاتا ہے۔ کس کے پاس جائیں گے فریاد کریں گے کہ ہمارے حالات بہتر کریں؟ فریاد کس کے پاس لے کر جائیں؟ یہ حکومت والے سنتے نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، مایوس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی فریاد سننے کے لیے ادار نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا کام کرتے ہیں نوجوان؟ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہوتا ہوں۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 21۔ 21۔ تو کیا تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میری انٹر کمپلیٹ ہے۔ ماشاءاللہ۔ آگے نہیں پڑھے؟ آگے کیسے پڑھیں؟ حالات اس طرح کے پیدا کر دے کہ آگے پڑھنا نہیں مرنا بہتر سمجھ رہے ہیں۔ آپ کس طرح کے حالات پیدا کیے؟ کیا ہو گیا؟ کچھ رہ ہی نہیں کہ اب مرنے پہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، مرنے پہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ 30,000 روپیہ سیلری ہے، 25,000 روپیہ رینٹ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، باقی پیٹرول ہے، گھر ہے، ہم اپنا گھر ہے، پھر حکومت کو بھی ہم پار رہے ہیں، اداروں کو بھی تو ہم ہی چلا رہے ہیں۔ جو حکومت کہتی ہے کہ صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات، حکومت تب سے کہہ رہی ہے جب سے میں اتنا تھا، اب میں اتنا ہو گیا، ابھی تک میں سن رہا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی عمل ہوا ہو اس طرح کی کچھ چیز نہیں ملی۔ کب بہتری آئے گی؟ بس بہتری 76 سال میں دنیا آ سکے گی۔ اب کوئی نیا حکمران آئے گا تو بہتری آئے گی۔ اس حکومت سے کیا کوئی امید؟ مریم نواز کہتی ہے میں نوجوانوں کا سہارا بننی ہوں اور نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں کہاں پہ بن رہی ہیں اور نظر نہیں آ رہا۔ جی، کوئی آپ کو تبدیلی نہ، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ روڈ بنا رہے ہیں، پھر وہ سولر پینل دے رہے ہیں، پھر لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، پھر موٹر سائیکل دے رہے ہیں، ای بائکس دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر وہ لائن بنی ہے، بائکس کے لیے لائن بنی تھی، ادھر بنی تھی، بنی تھی، آپ کی ادھر ہے، وہ تو بارش کے بعد ختم ہوگی۔ وہ وقتی طور پہ ٹھیکیدار کا منصوبہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لگا دیتے ہیں، جو ان کا آرڈر آتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، 7 دن عمل ہوتا ہے، اگلے دن بھائی پھر وہی کام شروع، پیسہ گیا ہضم ہو گیا۔ دیکھنا کس نے ہے ان سارے معاملات کو؟ دیکھنا کس نے ہے؟ رب کی چکی پیستی ہے اور بڑا باریک پیستی ہے، اور باریک پیسنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بس۔ اب بتائیں نا، ہم مرنے پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں مل کچھ بھی نہیں رہا۔ اب ایک بائک ہے، میں نے 2 مہینے ہو گئے اس کا کام نہیں کرایا، کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج کراؤں گا کل کراؤں گا، پیسے جمع ہی نہیں ہوتے، جو جمع ہوتے ہیں وہ پیٹرول اتنا چڑھائے گا اس کی ریٹ، اس میں چلے جاتے ہیں۔ کہ آپ نوجوان ہیں، 21 سال کی عمر ہے، آپ نے انٹر کیا ہوا ہے، آپ کا یہ وقت تھا تعلیم حاصل کرنے کا، آپ آج نوکری کر رہے ہیں، تعلیم چھوڑ دی، جی اس کی وجوہات سب سے بڑی کیا ہے؟ مجبوری کیا؟ ٹیکس
टैक्स लगा हुआ है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बदले में क्या मिलता है? हमें तालीम हासिल करने की कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हुकूमत की तरफ से। शौक है आपको, बिल्कुल शौक है, आगे बढ़ना भी चाहिए? चाहते हैं कि हम भी यूनिवर्सिटी में जाएं और यूनिवर्सिटी के मतलब पढ़ें, इंजॉय करें वालदैन का लाइफ को। सब करते हैं, वाले साहब, जी जी, वाले सब करते हैं। वाले साहब भी जॉब करते हैं, वाला साहब जॉब करते हैं, बड़ा बड़ा ख्वाब देखा करता है। क्या बनना चाहते हैं? ख्वाब तो बस यही है कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में वो सारे पराएगा हो गए तकरीबन, मतलब नहीं कुछ भी कर पाया मैं। अभी आप नौजवान हैं यार, बहुत कुछ कर सकते हैं, कैसे अभी भी आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप प्राइवेट पढ़ सकते हैं। फीसेज इतनी हैं, कैसे पढ़ें हम, नहीं मैनेज हो रहा। हुकूमत के खाली दावे हो रहे हैं, मतलब उन पर कोई अमल नहीं हो रहा प्रॉपर, अमल दरामद नहीं हो रहा प्रॉपर। जी नाज़रीन, आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी है और इनका भी ये कहना है कि मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ लेकिन वसाइल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। ये हमारा एक नौजवान है जो कि जितने भी आज लोगों से बात हुई वो पढ़े लिखे नौजवान थे, लेकिन हुकूमत ने जो इनको दिया वो आपने सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं? मैं मज़दूरी करता हूँ, बेसिकली बेडफार ट्रक पे मज़दूरी रेत की करता हूँ। अच्छा, घर को चलाने के लिए मज़दूरी कर रहा हूँ। सही चल रहा है आपका काम? नहीं, सही किधर चल रहा है, आजकल का जो हालात चल रहे हैं, 700 की कभी एक फेरा लगे तो 700 की, 2 फेरे लगे तो 1400 की। 1400 में आप बताएं। ट्रक के ऊपर काम करते हैं? जी मैं ट्रक के ऊपर काम। लगता नहीं आपकी। भाई ये मैं अभी पासपोर्ट बनवाने गया था, ठीक है, किसी ने ऑफ़र दी कि बाहर चले जाओ, बाहर कुछ मिलेगा, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रह गया। बिल्कुल हालात इतने ख़त्म हो गए हैं कि हम दिन रात ये मज़दूरी कर कर के सुबह रात को 4 बजे जाने के बाद। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, कामरान भाई ये दिखाएं ज़रा इनके क्या हालात हो गए हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। शाम को 3 बजे जाना है। ये मेरी हालत आपको फेस से तो नहीं लगा होगा, बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगता होगा, मैं खुद फिजिकली पेरेंट्स से लगता नहीं है। हाँ कि मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन मैं करता मजदूरी हूँ। जॉब की तलाश में, जॉब मिलती नहीं है पाकिस्तान में, जॉब है कहाँ। तालीम क्या सरकारी को छोड़े, प्राइवेट जॉब नहीं मिल आपकी? रही। तालीम क्या थी? मेरी तलीम FA की पेपर दिए हैं, उसके बाद पढ़ा ही नहीं आगे। हालात पढ़ना चाहते थे? पढ़ना चाहते थे, रेंट पे घर है, बिल नहीं पे हो रहा है, घर का किराया 3 महीनों से देना है वो नहीं दिया। हालात इतने ख़राब है कि बंदा क्या कर सकता है, बस कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हम गरीबों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। हम रो सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। रोने के लिए भी कुछ खोना पड़ेगा। रोने के लिए क्या करें हम, ये बस। कितने घंटे काम करते हैं? मैं तकरीबन 13-14 घंटे काम किस करके- शहर से आए हैं? मैं ज़िला उकाड़ा से आया हूँ। इधर अपना घर है? रेंट पे अपना कितना कितना पे है? 11,000 रुपये रेंट है, उसके बाद 8-9 हज़ार बिजली का बिल आ जाता है, गैस के बिल। उसके बाद क्या करें, छोटे बहन भाई पढ़ते थे उनको भी छुड़वा लिया है, क्या पढ़ा के करना है, कुछ है ही नहीं। वो नहीं पढ़ाया यार, ये किस तरह पढ़ाएं? 1400 से मैं किस तरह, मैं अकेला भाई हूँ, 5 बड़े हैं सबसे। हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, 5 बहनें हैं, मैं किस तरह घर चलाऊँ आप बताएं। आपके पास जवाब है इस बात का? जवाब तो किस तरह चलाऊँगा मैं? हुकूमत तो सपोर्ट जो कर रही है वो ना होने के बराबर। ना होने के बराबर है। या तो फिर कोई होना कि यार ये स्कीम निकली कि लोगों को घर देते हैं, जो वो जो ये स्कीम आई थी कि आप घर ले सकते हैं, किस आपने उनको अप्लाई नहीं किया? मिलेगा। अप्लाई किया? अप्लाई करने के लिए वो पैसे मांगते हैं, कितने पैसे मांग रहे हैं? कोई 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, किधर से हम दें? 1400 दिहाड़ी से मैं फीस ये अप्लाई करने के पैसे दूं कि घर चलाऊं? रेंट पे करने के लिए मुझे लोगों से, दोस्तों से पैसे उधार मांगना पड़ता है, किस तरह दूं मैं? जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और आज हमने बात की है नौजवानों के साथ जो तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन तालीम हासिल नहीं कर पाए, मेहनत करना चाहते थे तालीम के शोबे में लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। सिर्फ वजूहात क्या हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते। आज जितने भी हमारे नौजवानों से बात हुई वो इंटर पास हैं जी, वो पढ़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं और यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, लेकिन जो उनके हालात थे या जो मुल्की हालात पैदा हो गए उसकी वजह से उनके जो ख्वाब हैं वो टूट चुके हैं। हुकूमत को सोचना होगा तालीम के हवाले से, आम शहरी के हालात के हवाले से। एक नौजवान जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसे ना होने की वजह से आज जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा। तो नाज़रीन, देखते रहें प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह ने